इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बलदीप सिंह सो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अपनी सरकार खिलाफ सवाल चुकने वाले पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार मुड़ तो अपनी ही चन्नी सरकार विरुद्ध मोर्चा खोलिया। सिद्धू ने चंडीगढ़ च प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेअदबी ते नशे के मुद्दे ते अपनी ही सरकार विरुद्ध जम के भरे। उन्होंने AG APS दिओल नूं लैके सवाल चुकदे कहा कि जिस शख्स ने बेअदबी के दोषियों नूं बेल दवाई होवे वो पंजाब सरकार दे वल्लों बेअदबी के केस की पैरवी किवें कर सकता है। नाल ही ड्रग्स के मामले च STF की रिपोर्ट नूं जनतक करन लई भी कहा। 7/5/2021 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ। ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ? सवाल नहीं है किथे चार्जशीट। और एक कोर्ट का ऑर्डर है अप्रैल दे विच कुछ हुंदी है, मई दे विच नवीं सिट बनती है तीजी। ते कोर्ट का कहना है कि प्रेफरेंशियली इहनूं 6 महीनों दे विच खत्म करो। 2 केस ने, 2 FIR ने, एक 130 नंबर जी नवीं दायर हुई, 129 नंबर। वो प्राइम अक्यूज कौन है? सुमित सिंह सैनी। क्यों जी? 129 नंबर दे विच प्राइम अक्यूज कौन है? ते जे उस अक्यूज नूं ब्लैंकेट बेल मिली हुई है तो इन्वेस्टिगेशन किवें कंप्लीट हो? तो फिर मैनूं ऐ दसो किन्नी देर पहला ब्लैंकेट मेल मिली सी, उन्होंने तोड़न नूं कोई SLP पाई? इन्हां नूं ही पुछो जिहड़े सरमाए ने, जिहड़े पहरेदार ने, जिहड़े नवे नवे लाए ने, पुछो SLP पाई? मैं वकील हाँ, मैनूं इन्ना पता है कि जे SLP पा दिओ, कोर्ट च जाके मैंशन कर दिओ, हफ्ते च लगदा केस। जदों विरोध भी हुंदे सी, जदों 40 विधायक भी खड़ते सी, वो की कहते सी भी सुमेध सैनी के घरे डांगा मार के आ गए। कौन कहता सी? पुछो। तो हुण की हो गया? ਇਹਦਾ मतलब ब्लैंकेट बेल टुटनी नहीं। जिन्होंने फैसले कराने सी वो सुरक्षा कवच पाउणगे। SLP तुसीं लाउणी नहीं, मैंशन तुसीं करना नहीं, कोर्ट च तुसीं जाना नहीं, तो फिर टपाता डंग। कोर्ट च खड़ के कोई अफसर कहे जी भी जिहड़ी ड्रग वाली केस की रिपोर्ट है उन्होंने खोलना एथिकल नहीं। कमाल है बई। उड़ीकते रहे असीं इन्ने साल, पंजाब उड़ीकदा रहा। कौन रोकदा भाई तुहानूं? तुसीं तां कहंदे हुंदे सारे भी पब्लिक करो। वो कोर्ट कहता थोड़े कोल है, थोड़ी रिपोर्ट है, तुसीं बनाई है, थोड़े सैकटरी ने बनाई है, कर दो जनतक। की तो डरदे आपां? नवजोत सिंह सिद्धू वालों पंजाब सरकार के AG APS दिओल नूं लैके लगातार सवाल चुके जाण मगरों हुण पंजाब सरकार के गृह विभाग ने वड्डा फैसला करदिआं डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा के जवाई तरुणवीर सिंह लहल नूं एडिशनल AG नियुक्त कीता है। पंजाब सरकार के गृह विभाग वालों इस बाबत चिट्ठी भी जारी की गई है। सो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू जो APS दिओल नूं लैके, जो कि पंजाब सरकार के AG ने, उन्होंने लैके सवाल चुकते रहे ने। साफ तौर पर उन्होंने पिछले दिनी 12 ट्वीट भी किए सी, इस संबंध के बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है अज, और सवाल APS दिओल नूं लैके चके ने कि जिन्हों ने दोषियों नूं, बेअदबी के दोषियों नूं ब्लैंकेट बेलां दवाइयां सी, तां हुण सरकार की पैरवाई उस केस च किवें करनगे। एक तां ये सवाल वो लगातार चुकते आ रहे हैं अपने ट्वीटां जरिए, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए, और उसका नतीजा ये रहा कि किते ना किते चन्नी सरकार के उपर दबाव बनया उसका। और हुण जिहड़े एडिशनल जिहड़े एडवोकेट जनरल ने वो जिहड़े ने तरुणवीर सिंह लहल उन्हां नूं लगाया गया, और इस दे नाल APS दिओल ने जिहड़े वो खैर एडवोकेट जनरल की पोजीशन ते बने रहणगे, पर जो एडिशनल एडवोकेट जनरल का चार्ज हैगा वो तरुणवीर सिंह लहल नूं दे दिता गया।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਉਹ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼गार देता। दिन का सेशन रखा गया, स्पेशल सेशन सिर्फ BSF वाले इशू के ऊपर। कल पता नहीं रात का सरकार को क्या कब कपी छिड़ी कि इन्होंने एक दिन का जो सेशन है वो जो बिजनेस सारा कंडक्ट होना है कामकार वो कर दिया इन्होंने 11 पे। आज सिर्फ श्रद्धांजलियां देके उठा देना है और ये मेरे ख्याल से 70 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि सेशन कंटिन्यू चल रहा है मंडे से लेके थर्सडे तक और बीच में 2 दिन की छुट्टी इन्होंने कर दी। मेरे को ये समझ नहीं आती कि एक तो आप वैसे ही रूल्स की वायलेशन करते हो, जो रूल्स कहते हैं कि 40 दिन की सिटिंग होनी चाहिए एक साल में, महज 10-11 दिन होती है। आप सेशन को, और पिछली बार भी सरकार ने कहा था कि हम एक दिन के सेशन के बाद जो गुरु साहब को समर्पित है कि हम 10-15 दिन का सेशन करेंगे। अब 15 दिन का सेशन तो क्या करना है, बीच में 2 दिन की छुट्टी डाली, जैसे सरकार को थकेमा हो गया होता है, सरकार थक गई होती है। देखो जी किसानां दा तां ये हाल है भी ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਲੀਆਂ, ਵਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ DAP ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲੈਮਿਟੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਜਵਾਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਇਹ MLA ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ CM ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਤਰੁਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ AG ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲਾਭ ਡਿਪਟੀ CM ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। CM ਚੰਨੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣ ਅਹੂਜਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਗਾਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਓਬੀਚਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਜਮੀਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਓਬੀਚਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਫੇਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਕਿਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਗੇ? ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਮ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣ ਡਏ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਹੀ ਦੇਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ, 5 ਦਿੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਆ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਹੋਜਾ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 962 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 962 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 906 ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10, 11, 12, 20, 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ। 906 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ 2-3 ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਵਾਰ ਡੇਟ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀ ਨੇ, 2-2, 3-3 ਵਾਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਸਹੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2 ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਗਾੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ JP ਨੱਡਾ ਜੀ 5 ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ DAP ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਗ ਵੀ DAP ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 80% ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਉਮਰਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਸੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੇ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਿਟਨੈਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਤੇ 2 ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਸ਼ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਕਲ ਪੁਸ਼ਅਪ ਦਾ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਪੁਸ਼ਅਪ ਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 118 ਨਕਲ ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਨਕਲ ਪੁਸ਼ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਪੁਸ਼ਅਪ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਾਏ ਸੀ ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 89 ਲਾਏ ਸੀ, 91 ਲਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 113 ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 107 ਲਾਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ 118 ਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਪੁਸ਼ਅਪ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ 25 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ 35 ਲਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ DAP ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ SOI ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ DAP ਖਾਦ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ DAP ਖਾਦ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਦੋਵਾਲ ਵੇਖੋ ਰੈਕ ਮੋਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਰਾ ਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ। 28000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 17000 ਮਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 17000 ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ? ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੱਥਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। 10-20 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 10-20 ਰੁਪਏ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਲਾਈ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠਾਪੂ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਆਣਾ। ਉਹ ਰਾਹਤ ਹੋਰਨਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਤਾ ਹਵਾ ਲਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਚਲਾਓ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ 40 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। 40 ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਆ ਜੀ ਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਾਈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ? ਪਹਿਲੇ 100 110 ਹੋ ਗਏ, 10 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। 70 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੈ ਸੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਬਸ ਐਂਡੀ ਆ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਜੀ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਭਾਈ। ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤਾ। ਤਨਖਾਹ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।